సర్వశక్తి కృపా కనికరణ మా ప్రభువా, మిక్కిలిగా మమ్మల్ని ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఘనత ప్రభావం మా రాజా నీ పాదములకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा दयालु पिता और महान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं स्वामी। ఈ యొక్క ప్రాతకాల సమయంలో మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో మేము ఉండగలుగుతున్నాం. इस प्रातः काल के समय में प्रभु आपके चरणों में हम रह पाते हैं। మా ప్రభు, గత సంవత్సరము ఇదే దినాలలో ఇలాంటి విషమ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. पिछले वर्ष में भी प्रभु इन दिनों में ऐसे ही स्थितियां विपरीत थी प्रभु। ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. अभी भी ऐसे ही परिस्थितियां चल रहे हैं प्रभु। మా దేశంలోనూ లేక ప్రపంచం అంతట్లో ఉన్నటువంటి ఈ విషమ పరిస్థితుల నుండి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇప్పటి వరకు క్షేమంగా కాపాడారు. అందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. हमारे देश में और पूरे विश्व में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों से अभी तक आपने हम सबको संभाल कर बचा के रखे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీ యొక్క వాక్యములో చెప్పబడిన రీతిగా మీ గుడారములు ఏ తెగులును ప్రవేశించదని మీ యొక్క వాగ్దానం ఉంది. प्रभु, आपके वचन में आपने वाचा बांधा है, महान परमेश्वर, तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति आने नहीं पाएगा करके। ఆ రీతిగా మీ బిడలమైన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇప్పటి వరకు కాపాడినందుకు మీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. वाचा के अनुसार प्रभु हम आपके बच्चे अभी तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీరు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయనా, నీకు స్తోత్రాలు. आप बहुत ही महान परमेश्वर है स्वामी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఈ ప్రాతకాలంలో ఈయన మా మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. प्रातः काल के समय में आपके जीवित वचनों को सुनने वाले आपके सब बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ప్రతి వారు కూడా రక్షణలో స్థిరపడే భాగ్యం దయచేయండి. हर एक जन प्रभु उद्धार में स्थिर होने के लिए आप सहायता करिए। మా దేశ ప్రజలను, మా దేశ నాయకులను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. हमारे देश के लोगों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए हम आपके उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं प्रभु। మీరు మా దేశాన్ని కాపాడుతున్నందుకు మీకు వందనాలు. आप हमारे देश को संभाल के रखे, बचा रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। అలాగే ఈ భయానకమైనటువంటి కరోనా వ్యాధిని సమూలంగా మీరు తీసివేయమని మీ సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం. उसी रीति से इस कोरोना की बीमारी को परिपूर्ण रीति से मिटा दीजिए, हम आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। ఏ తెగులును మా గుడారాలను ప్రవేశించకుండా కంచె వేసి కాపాడే దేవుడవు నీకు స్తోత్రాలు. कोई भी रोग हमारे डेरे के निकट ना आने देते प्रभु, हमारे घरों के चारों तरफ आपने पहरा बांध के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। ప్రపంచ ప్రజలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. अपने संसार के लोगों के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं पिता। సమస్త మానవాళి దోషములను మీరు క్షమించండి. और सारे लोगों के पाप और दोष को आप क्षमा कर दीजिए स्वामी। ఈ వ్యాధిని సమూలంగా లోకములో లేకుండా నిర్మూలన చేయండి. इस व्याधि को परिपूर्ण रीति से संसार से मिटा दीजिए प्रभु। ప్రత్యేకంగా మా ప్రభువా, మా సంఘ బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. विशेषकर राजा हमारे कलीसिया के हर एक आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। సార్వత్రిక సంఘ బిడ్డలందరి కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. पूरे संसार के कलीसिया के लोगों के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। మీ నామ మహిమ కొరకు ఎంతో మంది ఎన్నో విధాలైనటువంటి కష్టాలకు, శ్రమలకు, సరసాలకు గురై ఉన్నారు. प्रभु, आपके नाम के महिमा के निमित्त बहुत सारे लोग दुख तकलीफ और बहुत सारे क्लेशों का शिकार हुए हैं प्रभु। ఎంతో మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. बहुत लोग अपने प्राणों को भी खो रहे हैं पिता। మా ప్రభువా, ఎందరైతే మతోన్మాదంతో వారందరి మనసులను మార్చి మంచి హృదయాలుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. प्रभु, जो धर्म के लिए प्रभु विवाद करते हैं, उन सारे लोगों के मनों को आप बदल दीजिए पिता। మీరు నీతిగల మా న్యాయాధిపతివి, क्योंकि आप हमारे धर्मी न्याय परमेश्वर हो। మా ప్రభుడవు, మా రక్షకుడవు, हमारे प्रभु हमारा उद्धार करता आप हो स्वामी। మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. आपका धन्यवाद करते हैं पिता। మా ప్రభువా, మరొకసారి ప్రాతకాలంలో
प्रभु एक और बार ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని ఆరాధించే భాగ్యం ఇచ్చినందుకు కూడా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. आपकी आराधना करने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ప్రతి వాని యొక్క అవసరతను తీర్చండి. हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करिए स्वामी। సంఘ బిడ్డలు అనేకులు బలహీనులుగా ఉంటున్నారు. कलीसिया के बहुत सारे आपके बच्चे कमजोरी में है पिता। అనారోగ్యంతో ఉన్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति में। మహామృత్యుంజయ ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. महामृत्युंजय के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। శారీరక ఆరోగ్యాలతో నింపండి. अच्छे स्वास्थ्य और बल दीजिए महान परमेश्वर। వారి యొక్క కుటుంబాన్ని, తల్లి గారిని అందరిని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. माँ को और पूरे परिवार को प्रभु आप स्मरण कर महान परमेश्वर। ఆ సెమిస్టర్ యొక్క యజమానుడు ఆరోగ్యం కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. और भैया के लिए भी हम आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर। ఇంకెందరూ శారీరకంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వారందరి కొరకు మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం. और जितने लोग शारीरिक निर्बलताओं में है पिता उन सब के लिए आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। మీ దయగల హస్తంతో తాకండి. आपके दयालु हाथ से अपने बच्चों को छू ले पिता। పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం దయచేయండి. परिपूर्ण रीति से चंगा करिए स्वामी। సంఘంలో మీకు సాక్షులుగా వాడుకోండి. कलीसिया में आपके लिए गवाह के रूप में खड़ा करिए स्वामी। మరొకసారి एक और बार మీ యొక్క ప్రియ బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. सब प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ఈ నా మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని, आपके बच्चे जो आपके वचनों को सुनते हैं उन सबको आपके अनुग्रह में स्मरण करिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసును అడుగుచున్నాం తండ్రి. इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామములో మీ అందరికీ కూడా ఈ ఉదయ కాలంలో శుభములు దేవుడు దయచేయును గాక. मसीह में प्यारो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सुबह काल के आशीषों को प्रभु भरने पाए। ఈ దినము మట్టల ఆదివారము. आज खजूर का रविवार है। ఈ వారాన్ని ఏమంటారంటే అంటే పరిశుద్ధ వారము, లేకపోతే హోలీ వీక్ అని కూడా అంటారు. और इसको पवित्र सप्ताह भी कहते हैं। ఈ వారానికి ఒక ప్రత్యేకత నెలకొల్పబడింది. और आज के इस दिन के लिए एक विशेष बात ठहराई गई है। ఎందుకు ఇలాంటి ప్రత్యేకత ఏర్పడింది అని అంటే, क्यों इस दिन के लिए इतना विशेषता है? యేసుక్రీస్తు చాలా సార్లు యెరూషలేంకి వచ్చాడు. प्रभु यीशु मसीह कई बार यरूशलेम में गए, కానీ ఎన్నో సార్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి అవలేదు. और जब भी आए इस प्रकार का स्थिति उनके साथ नहीं हुआ था। ఈ సిలువ వేయబోయే ముందు వారములో, क्रूस पर అంటే ఈస్టర్ కి ముందు సండే, क्रूस पर चढ़ाकर पुनरुत्थान के पहले सप्ताह जो संडे है, యేసుక్రీస్తు యెరూషలేంలో ప్రవేశించినప్పుడు प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किए, ఆయన తన శిష్యులతోటి వస్తూ ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आ रहे थे। బేతని, బేత్బగే అనేటువంటి ఆ ప్రదేశాలకు వచ్చాడు. बेतनिया बेतपगे उस प्रांत में आए। మీరు మత్తయి సువార్తలు గమనించినట్లయితే 21వ అధ్యాయంలో మొదటి వచనం నుండి 11 వచనాల వరకు మనం గమనించవచ్చు. मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका पहला वचन से 11 वचन तक इन बातों को हम देख सकते हैं। ఆయన యెరూషలేముకు సమీపించి ఒలివల కొండ దగ్గర ఉన్న బేతనియాకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి, మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళిడి, బళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదను, దానితోనున్న ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును, వాటిని ఇప్పి నా యొద్దకు తోలుకుని రండి అని అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. यहाँ लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतपगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। కాబట్టి ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు యెరూషలేములో ప్రవేశించేటప్పుడు
ఆయన ఒక గాడిద మీద వచ్చాడు. और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में उससे निकले तो वहां पर एक गधे के ऊपर बैठकर वो सवार किए। ఈ వారానికి ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత అంటే ప్రవచన నెరవేర్పు. और इस दिन का आज क्यों विशेष दिन है? क्योंकि ये भविष्यवाणी का पूरा होने वाला दिन है। మీరు జకరియా గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని అక్కడ మనం చూడొచ్చు. हम जकरिया की पुस्तक में देख सकते हैं अध्याय 9 उसका 9वां वचन में। ఈ ప్రవచనము క్రీస్తుకు పూర్వము దాదాపు 700 సంవత్సరాలకు ముందు ప్రవచించబడిన ప్రవచనం ఇది. और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले लगभग 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई है। ఆ ప్రవచనము ఈ దినము నెరవేరింది. और वो भविष्यवाणी आज के दिन पूरा हुआ। అక్కడ జకరియా గ్రంథములో రాయబడిన మాట మీరు గమనిస్తే अपन देखेंगे जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 उसका 9वां वचन में। సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడు. हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। కాబట్టి ప్రభువైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ఈ యెరూషలేము ప్రవేశానికి ఈ వచనము నెరవేర్పు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश के लिए ये भविष्यवाणी का परिपूर्णता है। కాబట్టి ఈ వారము చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటిది. इसीलिए ये वाला दिन बहुत ही प्रमुख दिन है। వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ఈ యెరూషలేము ప్రవేశిస్తూ ఉండగా वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते समय ఆయన్ని ఒక రాజులాగా ఊరేగించడము అనేటువంటిది జరిగింది. उन्हें एक राजा के रूप में घुमाया गया, यहाँ पर हम देखते हैं। మనం చాలా సార్లు గమనిస్తుంటాం, ఎవరైనా ఒక పెద్ద నాయకుడు మన పట్టణానికి వస్తే ఆయనకి గొప్ప స్వాగతం పలుకుతారు. और कभी भी देखिए कोई नेता हमारे नगर में आते हैं तो उनको बड़े स्वागत के साथ सम्मान किया जाता है। ఇదంతా కూడా ఒక ప్లాన్ గా జరుగుతుంది. और ये सब एक योजना के तहत होता है। ముందుగానే రాజు చెప్తాడు, లేకపోతే ఆ నాయకుడు ఆ మినిస్టర్ చెప్తాడు, నేను పలానా రోజుకి వస్తున్నాను అనుకోలోనే ఇక్కడున్న ఆయన యొక్క అనుచరులు అందరూ కూడా ఆయన్ని గొప్పగా గణపరుస్తారు. और वो नेता पहले से ही बता देते हैं कि मैं फलाने दिन में फलाने जगह पर आऊंगा, तो यहाँ के उनके अनुचर लोग सब तैयारी करके रखते हैं। మనం చూస్తున్నాం కదా, మన బిలాయి పట్టణంలో ఎవరైనా ఒక మినిస్ట్రీ వస్తే ఆ రోజు రోడ్ల వీధులంతా కూడా చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉంటాయి, బాగా చాలా శుభ్రంగా ఉంటాయి, ఎంతో ఘనంగా అన్ని కూడా అలంకరించి పెడతారు. और अपन देखे हैं कई बार जब हमारे भिलाई में नेता लोग आते हैं तो पूरे सड़कों को साफ सुथरा किया जाता है और सब लोग भीड़ भाड़ नहीं रहता, सुनसान रहता है और उनका इंतजार करते हैं। మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. ये सारी बातें हम जानते हैं, కాబట్టి ఇదంతా ముందు ప్లానెడ్ గా చేస్తుంది. क्योंकि ये पहले से योजना बना हुआ रहता है। కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు యెరూషలేము ప్రవేశంలో మాత్రం ఎలాంటి ప్లాను ఏ ప్రజలు వేయలేదు. पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश के पहले कोई भी इंसान कोई योजना नहीं बनाया। మరి ఎందుకు ఇలా ఇంత గొప్పగా ఆయన్ని ఊరేగించడం ఎలా జరిగిందో ఒకసారి చూడండి. और कैसे उनको वहाँ पर पूरे शहर में घुमाया गया आप देख सकते हैं। ఇదంతా కూడా పరలోకములో నెరవేర్చబడింది. और ये सारी बातें स्वर्ग से पूरा हुआ है। దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇది. परमेश्वर की योजना था। అది పండగ సమయం గనుక, పస్కా పండగ సమయం గనుక वो पसा के पर्व का समय था। యెరూషలేముకి ప్రపంచంలో నలుమూలల ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా వస్తారు.
और यरूशलेम के चारों तरफ से लोग जहाँ जहाँ रहते हैं सब लोग यरूशलेम में एकत्रित होते हैं కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు. और लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। అందుకని యేసు క్రీస్తుని గాడిద మీద ఊరేగించడం అంటే చాలా ఘనంగా జరిగింది. और प्रभु यीशु मसीह का इस गधे के ऊपर बैठाकर घुमाना बहुत ही महिमा के साथ वो कार्य पूरा हुआ। కొంతమంది ఏమంటారంటే సార్ యేసుక్రీస్తు రాజు అయితే రాజులను ఆ రోజుల్లో రాజులు అనేవాళ్ళు గుర్రాల మీద రావాలి కానీ గాడిద మీద రావడం ఏంటి అనేది కూడా చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు. और बहुत लोग पास्टर जी से प्रश्न करते हैं जब प्रभु राजा है तो राजा लोग तो घोड़े में आना चाहिए, गधे में क्यों आए? సహజంగా అందరూ కోరుకునేది గుర్రానే కదా. और सहज रीति से सभी लोग घोड़े को ही चाहते हैं, కానీ యేసు క్రీస్తు గాడిద మీద వచ్చాడు. पर प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़कर आए। గాడిద దేనికి సూచన అని అంటే ये गधा किसको दर्शाता है? సాత్వికానికి గుర్తు, एक विनम्रता को दिखाता है। సమాధానానికి సూచనగా ఆయన గాడిదను ఎన్నుకున్నాడు. और शांति और मेल मिलाप के चिन्ह के लिए उन्होंने गधे को चुना है। గుర్రము దేనికి సూచన అంటే घोड़ा किसको दर्शाता है? యుద్ధానికి సూచన. युद्ध के लिए दर्शाता है। ఈ విషయం మనందరికీ బాగా తెలుసు. ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। యుద్ధానికి వెళ్ళేటువంటి వాడు గుర్రాల మీద స్వారీ చేస్తా ఉంటారు. युद्ध में जाने वाले घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं। కాబట్టి ప్రభు అయినటువంటి యేసు గాడిదను ఏర్పాటు చేసుకున్న కారణము మన దగ్గరికి ఆయన సమాధానకర్తగా వస్తున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह हमारे पास एक शांति के मेल के साथ आ रहे हैं। యెషయా ప్రవక్త కూడా ఆయన గురించి చెప్పినటువంటి మాట మీరు గమనిస్తే यशायाह भविष्यद्वक्ता भी उनके विषय में जो भविष्यवाणी किए हैं उसको भी अपन देख सकते हैं। మీరు యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 6వ వచనములో ఉన్నటువంటి మాటను మీరు గమనించవచ్చు. यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 9 उसके 6वें वचन में जो लिखा हुआ है उसको अपन देख सकते हैं। మన కొరకు శిశువు పుట్టాడు, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంటుంది, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తగా అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। సమాధానకర్త అని అతనికి పేరు పెట్టబడుతుంది. शांति का राजकुमार उनका नाम रखा जाएगा। యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు కూడా ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానం కలుగును గాక అని పరలోకమందున్న దూతలు దాన స్తుతిగానములు చేసినట్లు మనము లూకాసు వార్తను చూస్తాం. जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत लोग शांति का मेल मिलाप को संदेश को दिए हैं, अपन लोग कराची सुसमाचार में देख सकते हैं। ఒకటి ప్రవక్త చెప్పినటువంటి రీతిగా నీ రాజు నీతిపరుడు, और भविष्यद्वक्ता के कहने के अनुसार तेरा राजा धर्मी है, ఆయన రక్షణ గలవాడు, वो उद्धार को देने वाला है, ఆయన దీనుడు. वो दीन है। అందుకని దీనత్వము కలిగి ఆయన గాడిద మీద రావడం జరిగింది. इसलिए वो दीनता के साथ उस गधे के ऊपर बैठकर आए। కాబట్టి ఈ విషయంలో యెరూషలేము నువ్వు సంతోషించు, ఉల్లసించు, ఆనందించు అనేటువంటి ఈ మాటలు మనం వింటూ ఉన్నాం. और इसी विषय में यरूशलेम से कहते हैं कि यरूशलेम तू आनंदित हो, मगन हो करके हम पढ़ते हैं। కాబట్టి యేసుక్రీస్తు గాడిదను ఎన్నుకోవడంలో ఆయన శాంతి కాముకుడు గనక ఆయన గాడిద మీద రావడం జరిగింది. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति को चाहने वाले हैं, इसीलिए गधे के ऊपर बैठकर आए हैं। ఆయన కలవరాన్ని సృష్టించడానికి రాలేదు. वो कोई भी गड़बड़ी को उत्पन्न करने नहीं आए। ఒక విషయం నేను ఒకసారి ఒకరు చెప్తూ ఉంటే విన్నాను. एक बात एक जन बोल रहे थे तो मैंने सुना था
ఆయన పాస్టర్ గారు, वो एक पास्टर हैं। ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే, उन्होंने कहा యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలో 33.5 సంవత్సరం ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर 33.5 वर्ष थे ఎక్కడా యుద్ధాలు జరగలేదంట ప్రపంచం అంతట్లో. और कहीं पर भी युद्ध नहीं हुआ पूरे संसार में। ఎంత గొప్ప సంగతి ఒకసారి ఆలోచించండి. और कितना महान बात है, एक बार सोच के देखिए। ఆయన శాంతి కాముకుడుగా వచ్చాడు, क्योंकि वो शांति का राजकुमार के रूप में आए। సమాధానకర్తగా వచ్చాడు. वो मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर हैं। ఆయన పుట్టినప్పటి నుండి చనిపోయేంత వరకు ప్రపంచంలో ఏ మూలన కూడా యుద్ధం జరగలేదట. और जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जितने वर्ष तक वो पृथ्वी के ऊपर थे, कहीं पर भी कोई युद्ध का समाचार सुनाई नहीं दिया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। ఎంత గొప్ప సంగతి. कितनी महान बात है ये। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, हमारे प्रभु के बच्चों, యేసు క్రీస్తుని నీ హృదయంలో చేర్చుకున్నట్లయితే प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आप अंगीकार करते हैं, నీకు శాంతి సమాధానం కలుగుతుంది. आपके जीवन में शांति और मेल मिलाप होगा। నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తులో నువ్వు ఆనందిస్తావో, जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं, నీ యొక్క జీవితం అంతా ఆనందంగానే ఉంటుంది. तब आपका पूरा जीवन आनंदमय होगा। పేతురు రాసినటువంటి పత్రికలో 1వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఒక మాట ఆడ వ్రాయబడి ఉంది. पतरस के पत्र में अपन देखते हैं 1వ అధ్యాయము మొదటి పేతురుకి దియా మొదటి పేతురు మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 6वें वचन से इस प्रकार लिखा हुआ है। ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించున్నారు గాని అవసరమును బట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించున్నారు. इसी कारण तुम मगन होते हो। అంటే క్రీస్తులో ఆధ్యాత్మిక ఆనందం పొందడము నిజమైన క్రైస్తవుని యొక్క లక్షణాలలో ఇది ఒకటి. मसीह में आत्मिक आनंद को पाना मसीह लोगों के विशेषताओं में एक विशेषता है। ఈ ఆనందం అనేది దేవునికి చెందిన వారికి దేవుడిచ్చేటువంటి ఉచితమైనటువంటి ఆనందం ఇది. और ये आनंद परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर मुफ्त में देने वाला आनंद है। ये ఈ ఆనందం అనేది అంతా బాగుండి సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, అన్ని అనుకూల పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు కలిగేది కాదు ఇది. और ये आनंद जब सब लोग खुश और आनंद के साथ मेल मिलाप के साथ शांति के साथ रहने से होने वाला आनंद नहीं है। ये ఏదో మన మనసులో అన్ని ఉన్నందువలన సహజంగా కలిగే సంతోషం మాత్రం కాదు. और हमारे मन में सब खुशी है इसके लिए होने वाला आनंद नहीं है। ये ఇది మానవాతీతమైనటువంటి ఆనందము. मनुष्य के परे रहने वाला आनंद है। ये ఒకవేళ ఏ క్రైస్తవుడైనా దీన్ని అనుభవించలేదు అని అంటే నిజంగా క్రీస్తులో వారికి నమ్మకం లేదని చెప్పుకోవాలి. और यदि कोई भी मसीह इसमें मगन नहीं है तो इसका मतलब है वो आनंद उन लोग महसूस नहीं करते अपने जीवन में। కాబట్టి మనం క్రీస్తులో మిక్కిలిగా మనం ఆనందించాలి. इसलिए मसीह में अपन को बहुत ही मगन होने की जरूरत है। ఆయన గాడిద మీద రావడానికి, वो गधे के ऊपर बैठकर आने के लिए సమాధానకర్తగా వస్తున్నాడు. वो शांति के साथ हमारे पास आते हैं। ఆయన ప్రజలందరూ కూడా ఆయన ఊరేగించడం చూస్తున్నాం. और सब लोग उनको पूरे यरूशलेम में घुमाना अपन देखते हैं। అంటే ఆయన్ని రాజుగా అంగీకరించారని. इसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में अंगीकार किए। ఎలాగంటే ఆ దినాల్లో ఎవరైనా సరే రాజుగా చేయబడుతున్నారంటే ఆయన్ని బట్టలు పరిచి ఊరేగించడం అన్నటువంటిది జరుగుతూ ఉండేది.
और कभी भी राजा का सम्मान करते हैं तो उनके मार्गों में कपड़ों को बिछाकर उनके आगे सब कुछ तैयारी करके चलाते थे। ఆ, ఒకసారి యెహూను రాజుగా చేసినప్పుడు एक बार यहू को जब राजा बना दिए ఆయన్ని బట్టలు పరిచి ఊరేగించినట్లు మనం చూస్తాం. उनको भी ऐसे ही सड़कों में कपड़े बिछाकर स्वागत किए हैं करके अपन पढ़ते हैं। కాబట్టి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుని రాజుగా అంగీకరించారు. इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में अंगीकार किए। అందుకనే ఆయన్ని గాడిద మీద ఊరేగిస్తూ మట్టలు పరుస్తూ లేక మట్టలను పట్టుకొని ఊరేగిస్తూ బట్టలు పరిచి ఆయన్ని గణపరిచారు. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उन सारे सड़कों पर जहाँ जहाँ वो चलते थे पूरे खजूर के पत्तों को बिछाकर कपड़ों को बिछाकर उनका स्वागत किए उनके सामने। ఇంకా యేసు ప్రభు గాడిదను ఎన్నుకోవడంలో మరొక సూచన ఏంటంటే విడుదలకు సూచన. और इस गधे को चुनने में प्रभु यीशु मसीह का एक और चिन्ह है छुटकारे का चिन्ह। ఆ విడుదల కట్టబడి ఉన్న గాడిదను విప్పి తోలుకోరమ్మని చెప్తాడు. और बंधी हुई उस गधी को खोल कर लेकर आने के लिए उन्होंने कहा है। ఈ రోజు సమస్త మానవాళి కూడా పాపమనే బంధకాల చేత కట్టబడి ఉంది. आज पूरा मानव जाति पाप के बंधन में बंधा हुआ है। అనేకులు పాప రోగముతో బంధించబడి ఉన్నారు. बहुत लोग पाप के रोग से बंधे हुए हैं। కొందరు గర్వం అనే బంధకాల్లో ఉన్నారు. कुछ लोग घमंड के बंधनों में हैं। కొందరు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ ధన వ్యామోహం అనేటువంటి బంధకాల్లో ఉండొచ్చు. कुछ लोग इस संसार के धन से संबंधित बंधनों में हैं। ఇలా ఏ విధమైనటువంటి బంధకాలు నీవు ఉన్నావో అనేది ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది. और हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि हम किस प्रकार के बंधन में, तो अपन को समझ में आएगा। కాబట్టి యేసు ప్రభు నీ దగ్గరికి దీనుడుగా వస్తున్నాడు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास नम्रता के साथ आ रहे हैं। ఆయన నీతిపరుడుగా వస్తున్నాడు. वो धर्मी के रूप में आ रहे हैं। ఆయన రక్షకుడుగా వస్తున్నాడు. उद्धारकर्ता के रूप में आ रहे हैं। ఆయన గాడిద మీద రావడము, वो गधे के ऊपर बैठ कर आना, ఆయన ధనవంతుడయ్యుండి కూడా वो धनवान होने के बाद भी ఆ ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి उस महान सिंहासन को छोड़कर దరిద్రులమైన మన కొరకు ఆ దీన స్థితిని కలిగి వస్తున్నాడు. और हम जो दरिद्र हैं हमारे पास वो दीनता के साथ आते हैं। ఎందుకు అంటే దరిద్రులుగా ఉన్న మనలను ధనవంతులుగా చేయడానికి. क्योंकि कंगाल स्थिति में रहने वाले हम सबको धनवान बनाने के लिए। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, నీ దీన స్థితిని ఆయన గమనించాడు. आपके दीन स्थिति को उन्होंने देखा है। అందుకే ఆయన నీ దగ్గరికి దీనుడుగా వస్తున్నాడు. इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास दीन बनकर आते हैं। ఒకసారి నిన్ను నీవు పరీక్షించుకో. एक बार हम अपने आप को परखें। ఆయన గాడిద మీద వస్తున్నాడు. वो गधे के ऊपर आ रहे हैं। మరొక విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించండి. एक और बात को अपन देखेंगे। లూకా రాసిన సువార్తలో 19వ అధ్యాయానికి రండి. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में अपन आते हैं। లూకా రాసిన సువార్త 19వ అధ్యాయం लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 41వ వచనంలో చూడండి. उसका 41 वचन को अपन देखते हैं। ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దాన్ని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి, నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకున్న ఎడల నీకెంతో మేలు. 41 पे इस प्रकार लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही
इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, हमारे परमेश्वर के बच्चों, యెరూషలేమును యేసుక్రీస్తు దర్శించినప్పటికీ కూడా ఆ యెరూషలేము ఆయనను గుర్తించలేకపోయిందట. यरूशलेम जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो भी यरूशलेम के लोग उनको नहीं पहचान पाए। ఈ మిగిలిన వచనాలను చదివితే అక్కడ ఈ యెరూషలేముని శత్రువులు ముట్టడి వేసి దాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసినట్లు మనం చూస్తాం. और आगे के वचनों में जब अपन देखते हैं तो यरूशलेम को शत्रु लोग घेर कर उनको नष्ट किए, ये बात अपन यहाँ देख पाते हैं। ఇది క్రీస్తు శకము 70వ సంవత్సరంలో జరిగింది. और ये ईस्वी सदी 70 में हुआ है। రోమా సామ్రాజ్యము रोमियो के ఆ ప్రాంతాన్ని జయించి యెరూషలేమును పూర్తిగా దేవాలయాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేశారు. रोमियो के साम्राज्य में जब रोम को जीत ले उसके बाद यहाँ यरूशलेम में प्रवेश करके सब कुछ नष्ट कर दिए। లోకములో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. जब इस संसार की स्थितियों को अपन देखते हैं, 2020 సంవత్సరం యొక్క ఎండింగ్ లో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ తెగులు, ఇది కరోనా అన్నటువంటి ఆ తెగులు 2020 के आखिरी में जो प्रारंभ हुआ था, ये जो बीमारी कोरोना का, ఇప్పటి వరకు అది కొనసాగుతూనే ఉంది. अभी तक वो चल ही रहा है। ఆ యొక్క తెగులుకి ప్రపంచ ప్రజలందరూ కూడా ఒడికిపోతూ ఉన్నారు. और इस बीमारी से सारे संसार के लोग कांप रहे हैं। ఎప్పుడు ఏమి ఎలా సంభవిస్తుందన్నటువంటి భయానకంలో ప్రజలందరూ ఉండిపోయారు. कब कौन सी घटना कैसे होगा, इस बात के लिए सभी लोग सहमे हुए हैं। మనం బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు जब हम वचनों को पढ़ते हैं बाइबल में, దేవుడిని గుర్తించకపోతే यदि परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे, ఆయనను కోపం రేపితే ఆయన మనకు శత్రువు అవుతాడని, यदि हम उनको क्रोध दिलाएंगे तो वो हमारे शत्रु बन जाएंगे। మనుషులు శత్రువులైనా పర్వాలేదు కానీ దేవుడు మనకు శత్రువు కాకూడదు. मनुष्य यदि हमारा शत्रु बन जाए तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर हमारा शत्रु ना बने। ఈ యొక్క ప్రాతకాలంలో మనల్ని మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి. इस प्रातः काल के समय में अपने आप से प्रश्न करेंगे, నేనేమైనా దేవునికి శత్రువుగా ఉన్నానా? मैं कहीं परमेश्वर के शत्रु के रूप में तो नहीं? దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నేను ఉల్లంఘిస్తున్నానా? परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन तो मैं नहीं कर रहा हूँ। న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో न्यायों के पुस्तक में 2వ అధ్యాయంలో 2 अध्याय में 15వ వచనాన్ని మీరు గమనిస్తే 2:15 को अपन देखेंगे। न्यायों की पुस्तक, యెహోవా వాళ్ళకి శత్రువు అయిపోయాడట. वहाँ पे लिखा यहोवा उनके विपरीत शत्रु बन गए। కారణం ఏంటంటే कारण क्या है? వారు యెహోవాను విసర్జించారు, क्योंकि वे यहोवा को विसर्जित करके ఇతర దేవతలను పూజించారు, अन्य देवताओं का पूजा करके ఈ దేవునికి కోపం పుట్టించారు, और इस परमेश्वर को वो क्रोध दिलाए। ఆయన చేసిన మేళ్ళన్నిటిని కూడా మర్చిపోయారు. उनके सारे उपकारों को वो भूल गए हैं। అందుకని దేవుడు వారికి శత్రువు అయ్యాడు. इसीलिए परमेश्वर यहोवा उनका शत्रु बना। మీరు ఆ 15వ వచనం చూస్తే ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది. इस 15 वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, యెహోవా వారితో చెప్పినట్లు, యెహోవా వారితో ప్రమాణం చేసినట్లు వారు పోయిన ప్రతి స్థలమును వారికి బాధ కలుగు చేయుటకు యెహోవా వారికి శత్రువు అయిన గనుక వారికి మిక్కిలి ఇబ్బంది కలిగెను. न्याय 2:15 में इस प्रकार लिखा है, जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनके बुराई में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी, इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। దేవుని యొక్క నిబంధనలను వ్యతిరేకించిన కారణంగా परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण దేవుడు వారికి శత్రువు అవుతున్నాడు. इसीलिए परमेश्वर उनके विपरीत शत्रु बने। మీరు ద్వితీయోపదేశకాండం 31:17 చూసినా కూడా అలాంటి మాటలే మనకు కనిపిస్తాయి.
व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 का 17 में भी अपन देखते हैं। तो इस प्रकार की बात, ఎప్పుడైతే నా యొక్క ఆజ్ఞలను వారు అతిక్రమిస్తారో जब मेरे आज्ञाओं का उल्लंघन वे करेंगे, నా కోపము వారి మీద రగులుకుంటుంది. मेरा क्रोध उनके ऊपर भड़केगा, నేను వారిని విడిచిపెడతాను, నేను వారికి విరోధంగా ఉంటాను. मैं उनको छोड़ दूंगा और मैं उनका विपरीत में खड़ा रहूंगा వారు క్షీణించిపోతారు. और वे नष्ट हो जाएंगे విస్తారమైనటువంటి ఆపదలలో వారు చిక్కుంటారు. और बहुतायत के तकलीफ में वो फंस जाएंगे। కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चों, యేసు క్రీస్తు మన దగ్గరికి దీనుడుగా గాడిద మీద ఎక్కి వస్తున్నాడు. यीशु मसीह हमारे लिए दीन बनकर गधे के ऊपर सवार होकर आ रहे ఈ हैं। రోజు లోకం ఆయన యొక్క దీనత్వాన్ని చూసి తిరస్కరిస్తూ ఉంది. आज पूरा संसार उनके दीनता को देखकर उनको तिरस्कार करते हैं, కానీ ఆయన నువ్వు దీనుడు అని తెలిసి నీ దగ్గరికి అలాంటి స్థాయిలో వస్తున్నాడు. पर प्रभु यीशु ये जानकर कि आप दीन हो, इसलिए दीनता के साथ आपके पास आ रहे हैं। ఆనాటి ప్రజలు యేసు క్రీస్తుని ఆ మట్టలతో ఊరేగించారు, రాజుగా చేశారు. और उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह को इस खजूर के डालियों से स्वागत करके राजा के रूप में उनका स्वागत किए। ఆయనే రాజు అనుకున్నారు. वही राजा है करके उन्होंने వారికి విముక్తిని కలిగించేవాడు అనుకున్నారు. और उनको मुक्ति देने वाला वही है करके उन्होंने पहचाना। రోమా సామ్రాజ్యం నుండి మమ్మల్ని కాపాడుతాడు అనుకున్నారు. और रोमियो के उस शासन से वो हमको बचाएंगे करके उन्होंने सोचा। ఆయన తిరిగి మరుసటి వారానికి శుక్రవారానికి ఆయన్ని సిలువ వేయడంలో ప్రజలందరూ కూడా నిరుత్సాహపడిపోయారు. और उसी सप्ते में शुक्रवार के दिन उनको क्रूस पर चढ़ाने के कारण सारे लोग निराश हो गए। అయ్యో మేమేదో రాజు అవుతాడు అనుకున్నాం, ఈయనేంది ఎలాగైపోయాడని. हम तो सोचे थे ये राजा बनकर हमको छुड़ाएंगे, पर ये कैसे हो गए करके। ఈ రోజు లోకంలో చాలా మంది అలాగే భావిస్తున్నారు. आज बहुत सारे लोग इस संसार में इसी प्रकार से सोचते हैं। ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది కేవలము నిన్ను విమోచించి ఆయన యొక్క రాజ్యానికి వారసుడిగా చేయడానికి. और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए कि हमको छुटकारा देकर हमको छुड़ाने के लिए। ఈ లోకంలో రాజుగా ఉండి సింహాసనాల మీద కూర్చొని రాజ్యపాలన చేయడానికి ఆయన రాలేదు. इस संसार के सिंहासनों में बैठकर राज्य का शासन करने के लिए वो नहीं आए। ఆ రోజు ఆయన్ని ఊరేగించినటువంటి ప్రజలే उस दिन उनको स्वागत करके घुमाने वाले उन्हीं ही लोग తిరిగి ఆ ప్రజలే ఆయన్ని సిలువేయమని అరిచిన వాళ్ళ గుంపుల్లో కూడా ఉన్నారు. और उनको क्रूस पर चढ़ाओ करके चिल्लाने वाले उस समूह में भी उन लोग शामिल थे। ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం, एक बार हम सोच के देखें మన యొక్క విశ్వాసం ఎంతవరకు ఉంది. हमारा विश्वास कहाँ तक है। కేవలం ఏదో అద్భుతాలు జరగాలని, లేకపోతే మనకు ఉద్యోగాలు రావాలని, ధన సంపత్తి కూడాలని, ఆర్థికంగా మనం బలపడాలని దాని కొరకే ప్రభువు నమ్ముకున్నావా? केवल अद्भुत काम होने के लिए, चंगाई होने के लिए, पैसा पाने के लिए, क्या इसी के लिए आप प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं? ఆయన నిజమైన దేవుడు నిన్ను విమోచించడానికి, పాపపు బంధకాల నుండి విడిపించడానికి వచ్చాడని గుర్తించుకో. और इस बात को आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपको मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। కట్టబడిన గాడిద మీద ఆయన స్వారీ చేశాడు. बंधे हुए उस गधे के ऊपर उन्होंने सवारी किया। దాన్ని విప్పుతూ ఉంటే దాని యజమానుడు అన్నాడు, నువ్వు ఎందుకు ఇప్పుతున్నావు అని అడిగాడు. बोलते समय उस गधे के मालिक ने उससे पूछा कि इसको क्यों खोल रहे हो तुम। అది ప్రభువు కావాలని శిష్యులు చెప్పగానే వదిలిపెట్టేశాడు. चेलों ने उनसे कहा कि ये प्रभु के लिए प्रयोजन है, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको। ఆయన నిన్ను నన్ను కోరుకున్నాడు. वो आपको और मुझे चाहते हैं। ఆయన మన మీద స్వారీ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. वो हमारे ऊपर सवारी करना चाहते हैं। ఆయన మన బంధకాలను తెంపాలని చూస్తున్నాడు. हमारे सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। నీ ఆయనకు కలిగినటువంటి ఘనత ఆ రోజు ఆ గాడిదను ఎక్కి యేసు ప్రభు వచ్చినందువల్ల గాడికి కూడా ఘనత దక్కింది. और उस दिन गधे के ऊपर बैठकर सवारी करने के कारण उस दिन गधा भी
गधे को भी सम्मान मिला। అలాగే నీకు నాకు మనందరికీ కూడా ప్రభువులో మనం నిలబడినట్లయితే ఆ ఘనత మనకు ఉంటుంది. उसी रीति से जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो ये आदर हमको भी मिलेगा। మనము ఏ ఏ బంధకాల్లో కట్టబడి ఉన్నామో ఒకసారి ఆలోచించుకో. हम अपने आप को सोचे कि हम कौन कौन से बंधनों में बंधे हुए हैं। నీ బంధకాలను విప్పడానికి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వచ్చినాడు. आपके सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए। ఏదో విజయోత్సవంతో ఊరేగించడమే కాదు గాని विजय के साथ स्वागत करना ही नहीं, ఆయనతో కలిసి ఉండాలి. पर उनके साथ मिलकर रहना है। కొన్నిసార్లు మనం అలా చేస్తాం, ఏదో కొద్ది క్షణాల వరకే ఉంటాం. कई बार हम कुछ समय तक ही रहते हैं, అలాగా కాదు. ऐसा नहीं। ఆయన నీతిపరుడు, वो धर्मी परमेश्वर हैं, ఆయన సమాధానకర్త. वो शांति का राजकुमार है। ఆయన అందుకే నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు. సంతోషించి ఉల్లసించు. इसीलिए वो आपके पास आते हैं, आप आनंदित और मगन हो जाना। ప్రియ సంఘం, प्यारी कलीसिया, క్రీస్తులోని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందం ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచించుకో. मसीह में आपका आत्मिक आनंद किस हद तक है, आप सोच के देखिए। ప్రభు అంటున్నాడు, మీ యందు నా సంతోషం పరిపూర్ణం కావాలని. प्रभु कहते हैं तुम में मेरा आनंद परिपूर्ण होने पाए, మీ సంతోషం నాలో పరిపూర్ణం కావాలి. और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा होने पाए। కాబట్టి మనం ఒకసారి పరీక్షించుకొని इसलिए हम अपने आप को एक बार परखेंगे। ఈ మట్టల ఆదివారం రోజున इस ప్రభు మట్టల ఆదివారంన इस खजूर के पत्तों के इस त्योहार में ప్రభు నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు. प्रभु आपके पास आते हैं। నీ రాజు నీతిపరుడు, आपका राजा धर्मी है, ఆయన రక్షణ గలవాడు, वो उद्धार को देने वाले, ఆయన దీనుడు. वो दीन है। కాబట్టి రక్షణ కలిగినటువంటి వాడు. ఈ నామమును తప్ప మరి ఏ నామమున రక్షణ లేదని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. क्योंकि बाइबल कहता है कि इसी नाम में उद्धार है, इसके अलावा किसी भी नाम में अपन को उद्धार नहीं मिलेगा। ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు, कितना प्रेमी परमेश्वर है, నీ పట్ల ప్రేమ కలిగి ఆయన దీనుడుగా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు. आपके प्रति प्रेम को रखकर बड़े दीनता के साथ आपके पास आते నీ हैं। హృదయములు, నీ కుటుంబ జీవితములు సమాధానం లేకపోతే నీ రాజు సమాధానానికి కర్త. आपके हृदय में, आपके परिवार में यदि शांति और मेल मिलाप नहीं है तो ये राजा शांति और मेल मिलाप का अधिकारी है। ఆయన నీ హృదయానికి, నీ హృదయములోకి ఆహ్వానించు. इनको अपने हृदय में आह्वानित करिए। నీ కుటుంబంలో సమాధానం, శాంతి ఉంటుంది. आपके परिवार में शांति और मेल मिलाप होगा, నీ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. आपके जीवन में आनंद होगा, నువ్వు ఉల్లాసంగా జీవిస్తావు. आप मगन होकर जिएंगे, నీవు నిత్య సంతోషాలతో వర్ధిల్లుదువుగాక. आप अनंत काल के आनंद में आगे बढ़ने पाएंगे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए हम प्रार्थना करें। సర్వోన్నతుడ దేవా, నీకు వందనాలు. सर्वोन्नत परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। మీకు చేసిన మేళ్ళన్నిటి కొరకు వందనాలు. आपके हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद पिता। మీరు దీనుడుగా, నీతిపరుడుగా మా మధ్యకు వచ్చారు తండ్రి. आप दीन और धर्मी बनकर आप हमारे पास आए हो। సమాధానకర్తగా వచ్చారు ప్రభువా. आप मेल मिलाप के साथ हमारे पास आए प्रभु। నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. हम आपका धन्यवाद करते हैं। మీ రాక आपका आना మా హృదయాలు సంతోషాన్ని, ఆనందంతో నింపాయి. हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर दिया है पिता। పాపపు బంధకాల్లో కట్టబడి ఉన్న మమ్మలను, पाप के बंधनों में बंधे हुए हम लोगों को, గాడిద స్థితిలో ఉన్న మమ్మలను, गधे की स्थिति में रहने वाले हमारे जीवन को మమ్మల్ని ప్రేమించి आपने हमसे प्रेम करके మాతో సహవాసం చేయడానికి हमारे साथ संगति रखने के लिए పరలోకములో ఉన్న ఉన్నతమైన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చారు. आपने स्वर्ग के उस महान सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आए నీకు प्रभु। వందనాలు ప్రభువా. आपका धन्यवाद हो स्वामी। అభాగ్యులము, हम अभाग्य है पिता అపాత్రులము. और अपात्र है स्वामी। మీరు చూపించిన గొప్ప ప్రేమ కొరకు వందనాలు నాయన. आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद पिता।
మా ప్రభువా మీ యొక్క ఆ, వాక్య ప్రకారంగా జీవించడానికి, प्रभु आपके वचन के अनुसार जीने के लिए, మీ యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి సహాయం చేయండి. आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप हमारी सहायता करिए। మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అందరిని కూడా నింపండి. आपकी आत्मा से हम सबको भर दीजिए पिता, లోకములో సాక్షులుగా మమ్మల్ని అందరిని పెట్టుకోండి. और इस संसार में हम सबको आपके गवाह के रूप में खड़ा करिए। ఆ ప్రభువా మీ యొక్క ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి బలపరచండి. प्रभु आपकी आत्मा से हम सबको भर कर बलवंत करिए। మరొకసారి సంఘ బిడ్డలందరినీ దీవించండి. एक और बार पूरी कलीसिया के आपके बच्चों को आशीषों से भर दीजिए। సార్వత్రిక సంఘ బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించండి. पूरे संसार के कलीसिया के लोगों को आप आशीष दीजिए, ఈ నా మాటలు వింటున్న ప్రతి వారిని కూడా మీ కృపలో జ్ఞాపకం और చేసుకోండి. आपकी बातों को सुनने वाले हर एक को आप अपने अनुग्रह में स्मरण करिए पिता। మా దేశంలో ఉన్న భయానకమైన పరిస్థితులన్నిటి నుండి మమ్మల్ని విడిపించినందుకు మీకు వందనాలు. हमारे देश के सारे भयानक विपरीत परिस्थितियों से आपने हमको छुड़ाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। మా దేశంలోనే ఆ విపత్తిని తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. हमारे देश के इस विपत्ति को प्रभु यीशु आप निकाल दीजिए स्वामी, కృప చూపించమని आप अनुग्रह दिखाइए पिता। మరొకసారి మేమందరం కలిసి మిమ్మల్ని మీ యొక్క ఆలయ ప్రాంగణంలో చేరి గణపరిచే భాగ్యం దయచేయమని, एक और बार प्रभु हम आपके मंदिर के आवरण में प्रवेश करके आपकी महिमा करने के लिए आप हमारे जीवन में अवसर दीजिए। మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు నామమున ఉంచున్నాం తండ్రి. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। మన పరమతండ్రి దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం కూడి ఉన్న మనకు ఆయనను ప్రేమించిన ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు యుగయుగములు సదాకాలం తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్. आमीन।